جی مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन جی लब्बैक 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 या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फौरन आपकी खिदमत में हाजिर है। और आप हजरात यूट्यूब का खत्म नबूवत का सबसे बड़ा चैनल खत्म नबूवत फोरम, उसके ऊपर आप मौजूद हैं। और खत्म नबूवत फोरम की स्क्रीन के ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं नबूवत, रिसालत, महदियत, मसीहियत के तमाम मौजूदा दावेदारान। और आप इनकी गुफ्तगू मुलाहजा करेंगे और ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होगी। जाहिर साहब मौजूद हैं, अब्दुल कादर मुल्हम साहब, जिनका ताल्लुक जमात अहमदिया से है। जाहिर साहब ने खुद नबूवत का दावा किया हुआ है और खुदा का दिल लेंगे। और एक और भी हैं मौजूद, इंडियन साहब, वो मसीहियत का दावा करते हैं, तो वो भी अभी आ जाते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो मैं बीच में एक सालिस की हैसियत से रहूँगा। आपस में इन तमाम लोगों की गुफ्तगू होगी और टाइम वही, तरीका कार वही है कि 3-3 मिनट हर एक को दिए जाएंगे और ये तरतीब के साथ आपस में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बीच में अब साइड पे हो जाता हूँ। तो आप जनाब अब्दुल कादिर साहब और जाहिर साहब गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। مفتی صاحب، آپ نے اطہر کو نہیں آنے دیا، کیا بات ہے؟ تو میں نے لنک آپ کو شیئر کر دی ہے، آپ لنک جتنی مرضی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہوا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر، وہ کوشش کر رہے ہیں، آ نہیں پا رہے، کیا بات ہے؟ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو بہرحال عبد القادر صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، تو اچھا آپ گفتگو شروع کریں، وہ بھی اتنی دیر آ جاتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی۔ تو میرا تو پہلا اتفاق ہے یہ عبد القادر صاحب سے، تو یہ شروع کریں اور اس کے بعد میں شروع کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی ہلو، سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب، میرا نام عبد القادر ملہم ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، وہ میرا مرشد ہے۔ تو انہی سے میں نے خدا پا لیا، انہی کی وساطت سے، اور میں ایک ملہم ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھ پر الہام نازل فرماتا ہے، تو میں ختم نبوت کا بھی قائل ہوں، آپ کیوں نہیں آئے؟ اور میں حضور علیہ السلام کی شریعت کا پابند ہوں، اور آپ علیہ السلام کے مبارک سنت پر عمل کرنے کا بھی محنت کرتا ہوں۔ سنا آپ کے بارے میں خان صاحب کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، تو یہ بتا دیں خان صاحب کہ نبی جو ہے وہ کسی خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو وہ خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں، تو آپ کا خدا کا تعارف جو ہے وہ اگر آپ کر سکتے ہیں مہربانی کر کے۔ جی جی بڑی مہربانی عبد القادر صاحب۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ خدا بناتا ہے، کوئی نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ مجھے 12 سال کی عمر میں خدا کا دیدار ہوا، اور یہ نور آسمانی مجھے لے کے چلا، اور فرشتوں کی دنیا سے بھی ہم گزر گئے۔ تب خدا نے مجھ سے کہا کہ
میں نے جرمن قوم کو چنا ہے اور اس طرف مجھے سفر کو کہا. اب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. مراد یہ کہ اب جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ مشرق سے آئے ہیں. تو مغرب سے مراد یہ کہ اب نبوت کا دروازہ کھولا گیا ہے یورپ میں. اور یہ کہا خدا نے کہ وہ جو نبوت ہے نیا آسمان اور نئی زمین سے مراد یہ ہے کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. نئی زمین سے مراد یہ ہوگی کہ زندہ انسان کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے. یہ مراد ہے, یہ پرانی دنیا نہیں ہوگی. تو پھر خدا نے اور باتیں بھی کی کہ میں نے تجھے محبت کے نام سے یاد کیا اور اب میں بڑے معذرت کے ساتھ خان صاحب آپ اپنا خدا کا تعارف بھی بتائیں. کیا وہ وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے؟ جی اللہ ٹھیک ہے, آپ کون؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بے شک وہی خدا ہے جو آدم کا خدا ہے, جو نوح کا, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا ہے. خدا وہی ہے. لیکن جب خدا کسی کو چنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کے خزانے بھی کھولتا جاتا ہے. تو آج کا جو دور ہے 21ویں صدی کا, یہ دور اور ہے. تو خدا جو ہے وہ پرانی باتیں نہیں کرتا. جیسے کہ وہی باتیں کرنی ہے تو نئے نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ جو دور ہے یہ خدا کا عظمت کا دور ہے, جلال کا دور ہے, اور یہ کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہی خدا ہے جو آپ کا خدا ہے. اور میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. میری ملاقات کئی دفعہ غلام احمد قادیان کے ساتھ عالم ارواح میں ہو چکی ہے. میں نے انہیں سفید لباس میں دیکھا اور وہ اس بات کی مجھ سے بیعت کر چکے ہیں کہ یہ جو خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ وہ وعدہ دے چکے ہیں. ان کے بیٹے محمود بھی, انہوں نے بھی بیعت کی ہے, اور مرزا طاہر احمد صاحب بھی یہ بیعت کر چکے ہیں. میں نے سفید لباس میں دیکھا, ان کو ان کی جنت میں دیکھا. اور اگر آپ اس کے متعلق اور سوال کریں گے تو میں حاضر ہوں, کیونکہ انبیاؤں کا کام یہ ہے صرف کہ خدا کی توحید جو چھپے خزانے ہیں وہ انسانیت پہ ظاہر کریں. اس لیے انبیاء بھیجے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, آپ باقی اسٹوری آپ بعد میں بتا دیں. میں اپنے تعارف کرواتا ہوں. پلیز آپ پلیز مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. پلیز. عبد القادر صاحب ایک منٹ رکیے گا. یہاں پر آپ دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ وہ موجود انگلینڈ صاحب بھی آ گئے ہیں تو ان کو بھی موقع دے دیں. آپ حضرات 3 منٹ رکھ لیں. پہلے ایک بات کرے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. تو اس طریقے سے خلط مبت ہو جائے گی, کوئی سمجھ نہیں آنی کہ کس کا کون بول رہا ہے, کس نے کس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ دیکھیں ایسے کرتے پہلے میں آیا تھا نا اسٹریم میں, تو پہلے میرا باری ہوگا, اس کے بعد زاہد خان صاحب تشریف لے آئے, باری ان کا میرے بات ہوگا, پھر تیسری باری جو ہے وہ مودود صاحب, کیونکہ وہ سب سے آخر وہ آئے. مفتی تو صاحب, اس طرح کی ہم ٹھیک ہو گیا. میں مسلسل بات کر لیتا ہوں. جی 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 جی. ایک منٹ ذرا, ایک منٹ, کیونکہ مدعو صاحب ابھی آئے ہیں تو ان کو بھی آپ دونوں نے بول لیا ہے, تو مدعو صاحب کو بھی ٹائم ملے گا تو وہ بولیں گے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ملہم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں یورپ کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں, کیونکہ مشرق کے اندر پہلے نبی آتے رہے ہیں, تو اب یورپ کا دروازہ کھلا ہے. اور میری خدا سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور مرزا غلام قادیانی نے میری بیعت کر لی ہوئی ہے. تو یہ ملہم صاحب آپ نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب زاہد خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر مرزا قادیانی نے بیعت کر لی ہے, تو آپ تو تمام قادیانی مرزائیوں کو ظاہر خان صاحب کا مرید ہو جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں موجود ٹیلیویژن صاحب, چلیں جی بات کی. جی پھر میں بات شروع کر لیتا ہوں جب تک مودود صاحب واپس نہیں آتے.
نہیں آپ بات کریں، آپس میں گفتگو آپ کا حق ہے، آپ جی بات کریں پلیز، آپ کریں جی۔ تو خان صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے حضرت صاحب کو دیکھا اور سفید لباس میں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے حضرت صاحب کی تعلیمات سے میں آشنا ہوں، تو انہوں نے ساری زندگی اس پر زور کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ دائمی ہے، وہ مستقل ہے اور وہ قیامت تک چلے گا۔ تو آپ کے جہاں تک مجھے علم ہے اور سب تک مجھ فہمی ہوئی، لیکن آپ تو ہمارے دین اسلام، ہمارے شریعت مصطفی کے قائل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا، یہ دور ختم ہو گیا، اب نیا دور ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نے دیکھا خواب میں، تو مجھے تو شک ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ اور تمہاری تائید کی، آپ کی تائید کی، اس لیے کہ جو ان کی ظاہری زندگی ہمیں نظر آتا ہے اور ان کی جو تعلیمات ہے وہ تو بالکل آپ کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ باقی میرے جو تعلیمات ہیں میں تھوڑے سا عرض کر لیتا ہوں کہ میں شریعت کا مطلب پروموشن کرتا ہوں، ہماری جو اسلام کی شریعت ہے، اور جو مثلا آج کے دور میں جو کچھ لوگ غفلت کے شکار ہو گئے، جس کا میں مثال آپ کو دیتا ہوں، میں بھی ادھر ویسٹ میں رہ رہا ہوں، آپ یوروپ میں رہ رہے ہیں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، آپ جرمنی میں ہیں، ہمارے جو چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ ہے میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ جو شریعت کے ساتھ مطلب مضبوطی کے ساتھ چلنے کے باوجود میرا جو ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے وہ بھی ایک الہامن بیانیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے شک یہ جو انگریز لوگ ہیں یا یہ جو فرنگی لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، اس لیے اچھے لوگ ہیں کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتے، باقی ان کے اندر خرابیاں ہیں لیکن ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو کامیاب جو کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے پولیٹیکل ساورنٹی کو سرنڈر کرے اور دوبارہ جو ہے یہ امریکہ اور یہ انگریز یہ وغیرہ یورپین جو ہے وہ ہم پر حکومت کرے، وہ ہم پر مسلط ہو، چونکہ عام مسلمانوں کے لیے اسی میں ہمارے لیے ویتی ہے، اسی لیے ہمارے لیے کامیابی ہے کہ اگر انگریز اور امریکہ اور باقی جو یورپین جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر براہ راست حکومت کرے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم انڈائریکٹلی مطلب ہمارے اوپر کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ہمارا قوم جو ہے وہ بہت خراب ہے، ہم اپنے اوپر جو حکومت کرنے کا اور اپنے ساونٹی کو سنبھالنے کا ہم اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہم کے اس کے اہل نہیں ہیں، یہ میرا تعلیم ہے۔ جی آپ تین فرمائیں۔ 3 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے۔ عبد القادر صاحب، تعلیمات کو منسوخ کرنا اور اس سے اچھی تعلیم لے آنا یہ خدا کا اختیار ہے، کسی نبی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس کا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیان تو چلتے تھے شریعت پہ، تو انہوں نے تو جہاد منسوخ کر دیا، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں، انہوں نے تو پھر یہ بھی کہا کہ اب قلم کا جہاد ہے، تو یہ کہنا کہ وہ شریعت پہ چلتے تھے، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے، جو عام مسلمانوں تھے، انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار کی، اپنا کلچر، اپنے لوگ، اپنے قانون بنائے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ غلام احمد قادیان جو ہیں وہ چلتے تھے اپنا شریعت کے اوپر، تو ان کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ وہ وائن پیتے تھے، بلکہ پیتے تھے یہ تو۔ اچھا میں خواب نہیں دیکھتا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، آپ خاموش رہیں گے نہیں ہیں؟ خاموش، 3 منٹ مجھے پورے ہونے دیں پلیز، پھر بات کرنا، ایویں دخل اندازی نہیں دینی، 3 منٹ پورے ہونے دیں، ایویں خام کا بیچ میں۔ تو جہاں تک دیکھنا وہ بات بگڑ جاتی ہے، آپ کا ٹائم آئے گا ہم نہیں بولیں گے۔ اچھا، تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا آپ کے قرآن میں کہتا ہے وہ جو چاہے آیات منسوخ کر سکتا ہے، اسے اچھا پیغام لا سکتا ہے، تو اگر وہ اچھا پیغام لائے اور ہم ہو جائیں خلاف اس شخص کے، تو ہم کس کے خلاف ہوں گے؟ اب جو میری کتابیں ہیں اس میں معرفت الہی کے خزانے ہیں، اب میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، خدا نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ مذہب اور شریعت کا دور ختم ہو گیا،
تو وہ ختم ہو گیا میرے لیے. میں غلام احمد قادیان کو خوابوں میں نہیں ملتا, میں براہ راست ملتا ہوں. یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے, کشفی نظارہ ہوتا ہے, میں روح کی دنیا میں پہنچتا ہوں. تو یہ کہنا کہ میں خواب دیکھتا ہوں, یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے, بچوں کا میدان ہے. تو عرض یہ ہے, آخری بات سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یورپین اور انگریزوں کو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. جو ہی یہ ہم تھوڑی سی وہ ڈھیل ملتی ہے, اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں. تو اس بگاڑ کے دور کے لیے میں آپ کو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں. غلام احمد قادیان نے مجھ سے کہا جو 12 سال بارش ہوئی تھی, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انگریز کم سے کم 150 سال اور رہیں ہند کے اندر. یہ نہیں ہو سکی بات, لیکن غلام احمد قادیان نے تو 12 سال جو بارش ہوئی, وہ کیا کیا الہامات ہوئے ہوں گے, کیا کیا وحییں ہوں گی, وہ مجھ سے اب بتا رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں بتائیں؟ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہند کو چھوڑ کر انگلینڈ چلے جائیں اور وہاں آپ یہ باتیں کھولیں. اگر کھل جاتی وہ باتیں تو آج نہ مسلمان ہوتے, نہ یہ عیسائی ہوتے, نہ یہ سب کچھ ہوتا, بلکہ ایک نئی معرفت الہی کی دنیا شروع ہو جاتی. تو آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو انہوں نے مجھے ٹھکانے لگا دینا تھا کبھی کا. تو یہ لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں مسلمان, ان پہ یورپ, امریکہ اور یہ لوگ حکومت کریں تاکہ یہ جو ہے ریفارمیشن اور یہ جمہوریت کے دور سے نبیوں کو موقع ملے. تھینک یو سو مچ. بھائی ان کو بھی تو موقع دیں, وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں مدعو صاحب, آپ حضرات خود اپنا ٹائم لے رہے ہیں, ان کو اب ان کا موقع ہے نا, اب ان کا موقع ہے, ان کا موقع ہے, اب ان کا موقع ہے, بولے ان کا موقع ہے. دیکھیے ابھی 4 بج رہے ہیں, میں 4:03 تک بولوں گا, ڈسٹرب نہ کریں کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مومنوں کو سلام. اور میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما ہوں, مہدی علیہ السلام بن کر, اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہے. فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست, اور اسی ریاست میں پیدا ہو کر ان کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ دنیا گواہ بنے. اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام اور بن کر گواہی دے چکے ہیں. 2015 میں یہ واقعہ ہو گیا, اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے, اور کووڈ-19 وائرس اور 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں 24 مارچ سے لے کر 3 مئی کو ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے, طور پر عیسیٰ ابن مریم اپنے اصحاب کو لے کے جانے سے مراد تھا 40 دن کا لاک ڈاؤن, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے 40 دن. تو یہ 40 دن کا لاک ڈاؤن صرف انڈیا میں ہوا ہے. لہٰذا ابھی دیکھیں, میں ٹائم پہ نظر رکھا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کریں. ابھی پورے 2.5 منٹ باقی ہیں. دیکھیے بھائی صاحب, یہاں پر کچھ کام کی بات ہونے کے لیے میں آیا ہوں. قادیانی ایسے تھے, یہ تعلیمات ہو گئی, مرزا کے ساتھ ملاقات ہو گئی, یہ ہو گیا. ارے بھائی, مرزا غلام احمد قادیانی شیطانی نبی مسیح دجال ہے. میرا آنا انٹرنیشنل ایشو ہے, عالمی سطح کا مسئلہ ہے. سارے اہل کتابیوں پر میں حجت ہوں. ہاں, اور آپ لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دجال تو آئیں گے, لکھا ہوا ہے. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. فرعون ایک نہیں تھا, کئی تھے. پوری ایک ریاست اس کا بانی مین ہے, امپورٹنٹ. 6 اینٹی کرائسٹ سپر 6 میم ویر زبردہ مرزا 6 وین لام پیش ہل علی میم زبرام غلام 6 احمد علی اے زبر اے میم دال زبر مد. کتنے ہو گئے؟ 6 مرزا ناصر احمد 6 مرزا طاہر احمد 6 جو مجھ سے ملاقات کیا 1991 میں. لہٰذا میں آ گیا ہوں آپ پورے قذابوں کو, دجالوں کو چھوٹے خاتم پورا زیر کرنے کے لیے, اور مسیح دجال کو بھی زیر کر کے پوری ریاست جماعت احمدیہ کو میرے ساتھ لے کر پوری دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے. دنیا میں جو ریاست قائم ہوئی ہے 208 کنٹریز میں, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کی ہے. مسیح دجال مرزا غلام احمد کو, یعنی اس کو میرا غلام بنا کر اللہ نے اسے پیدا کیا, اور جماعت احمدیہ کو پورا بنی اسرائیل کی جگہ جمع کیا, اور سفید مینارہ مسیح دجال اس نے بنایا, وہیں پر میرا ظہور ہوا 1991 میں. اب آپ لوگ جو ہے نا یہ چھوٹے موٹے ایشوز, اس کی نبوت ارے کیا سر کا درد لگا رکھتے ہیں آپ لوگ. ہاں, اللہ تعالیٰ کے ایک ہی مسیح آنے کی بشارت کی, اور ایک ہی مسیح دجال آنے کی. چھوٹے قذاب دجال ایسے آ کے ڈسٹرب کرتے رہیں گے. ہاں, تو کیا فائدہ, ٹائم ویسٹ نہ کریں. چلیے, میرا وقت ابھی جو ہے 20 سیکنڈ ہے. یاد رکھیے, میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا. آپ جو ہے نا
इन लोगों में मुझे शामिल ना करें, इल्जाम ना लगाएं। वार्निंग दे रहा हूँ आप सबको, समझे ना। मेरा इंतकाल पिछले दिनों में 120 साल की उम्र में हो चुका था, मैं दोबारा जन्म लेके आया हूँ। ठीक है, वक्त हो गया आपका। अब्दुल कादर साहब आप अर्ज करें। या अगली बात पहले जरा कम से कम पिछले बंदे की जो सवाल तो थे, इतराज़ तो थे, उसके जवाब आप हजरात को पर लाजम होती है। अब कादर साहब देंगे ना जवाब, फिर मैं दूंगा। आपने भी आप उन पे ना छोड़ते, अब्दुल कादिर साहब भी देंगे। नहीं, उनकी वारी है मुफ्ती साहब, उनकी वारी है, उसके बाद मैं दूंगा। अच्छा जी, एक बंदा कल भी आपको कह रहा है कि जो मेरे ऊपर नहीं ईमान लेके आता वो लानती है, कज़्ज़ाब है, रद्दिया है, झूठा है, और उसका जवाब आपने कल भी नहीं दिया था। जाहिर साहब जवाब दें, और मुल्हिम साहब अभी जवाब दें। अब्दुल कादर साहब आप जवाब देंगे या मैं दूं? इन्हें मेरे भाई है जनाब, जी जी मैं जी, अपनी टीम स्टार्ट करता बिल्कुल हूं। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। देखें जी, हम तीनों में से एक वो शख्स है जो नबी होने का वक़्त यानी खान साहब, दूसरा शख्स है मौदूद साहब जो रसूल अल्लाह होने का दावा करता है, और मैं जो हूँ ना मैं नबी हूँ ना मैं रसूल, मैं हुजूर अलैहि सलाम का उम्मती हूँ, गुनहगार आदमी हूँ। यानी कि समझे कि इन तीनों से जो मेरा दावा है वो सबसे जो है वो इंफीरियर दावा है, वो कोई इतना बड़ा नहीं है। बस ये कि अल्लाह मेरा दिल में जाता है, बाकी मैं गुनहगार हूँ। तो असल बात ये है कि आप दोनों हजरात जो कि एक में आप देखिए, आज का ऐसा जमाना है, हर बंदा जो है यानी ऐसे बंदे आते हैं वो उठकर जो है वो भी नहीं धोते और कहते यार हम खुदा के लिए। तो अजीब अजीब जमाना जो मैं आप किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसे मैं नबी हो गया, मैं रसूल हो गया, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, जो शख्स नबी होने का या रसूल होने का दावा करता है, मैं समझता हूँ लाजमी है उनके लिए कि वो महज दावा करना के जरिए नहीं है। महज दावा तो बहुत सारे लोग करें, आप में से एक नबी भी है मुदई है और एक रिसालत का मुदई है। आप दोनों का मैं समझता लाजमी है, फर्ज बनता है कि आप कोई निशान दिखाएं, कोई निशानी आपके पास है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ये खुदा का नुमाइंदा है, खुदा ने चुना है, ये खुदा का मामूर है। कोई निशानी होना चाहिए, कोई ऐसा जिसको कहते हैं कोई एविडेंस कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब मेरा मुर्शिद है, मेरा इमाम है। इनमें से इन दोनों में से एक उसको गाली दे रहा है, दूसरा जो है वो कह रहा है कि उन्होंने मेरे हाथ पर बैठ की है और उन्होंने मेरे तारीफ की है। मैं दोनों इन बातों का तफसील इसलिए करता हूँ क्योंकि हज़रत साहब ने सारी जिंदगी शरीयत की बात की है। और कुरान, चलो कुरान को ही लेते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि अक़बलतुलकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन टाइम हो गया। साहब वही नहीं, अभी वक्त था थोड़ा सा। अच्छा, पहले तो मैं, हाँ बोलना है या मैं बोलूँ? जी आप बोले खान साहब। अच्छा ठीक है। पहले तो मैं, आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं की कि मैंने कहा कि ग़ुलाम अहमद कादियान ने तो जहाद को मनसूख कर दिया था, तो शरीयत का एक रुकन मनसूख कर दिया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियान शरीयत पे चलते थे? बाकी बातें तो बाद में आएंगी। दूसरी बात यह है कि ग़ुलाम अहमद कादियान, अब शराब है, शराब नोशी है, वो शराब पीते थे। अब क्या ये इस्लाम में जायज़ है? या उन्होंने अपनी अलहदगी कर ली कुलियतन मुसलमानों से, यानी कि हर चीज़ में ना शादियाँ होंगी ना ब्याह होंगे, तो ये इस्लाम कैसा है और वो इस्लाम कैसा है? बहुत से सवालात हैं। अब मैं आता हूँ इंसाफ की तरफ, ये जो कादियानियों को झूठा कहते हैं। सबसे पहली बात तो इस शख्स के लिए ये काफ़ी है कि ये अपने दावे को कई दफ़ा खुद ही झुठला चुका है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, एक इसके छितर लगता है और 4 दफ़ा ये झुठलाता है। और अपनी बात को जो शख्स खुद ही बार बार झुठला दे, उसके दावे में कौन यकीन करेगा? कल मैंने एक बात ये कही थी, अगर ये कहता है जमात अहमदिया या ग़ुलाम अहमद कादियान जो है वो दज्जाल है,
تو سب سے بڑا دجال تو یہ خود ہوگا، کیونکہ یہ ادھر سے ہی آیا ہے، پہلے یہ چلتا رہا، یہ مانتا رہا ہے احمدیت کو، بات تو یہ پہلے خود بھی دجالی تھا، سب سے بڑا یہ جھوٹا یہ بھی تھا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، مجھے 3 منٹ بات کرنے دینی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بیچ میں دخنا نہیں ڈالنا۔ اب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یا یہ ذہنی مریض ہے، یا اپنے دعوے کے بار بار جھوٹ کرنے سے جب یہ انکار کرتا ہے تو کوئی اور کیسے مانے گا اس کے دعوے کو، یہ سوال ہے اس کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں آ رہے ہیں، کیا یہ مذہبوں کا دور ہے؟ اگر عیسائیت کو لیں تو کیا وہ مسلمانوں کو تسلیم کرتے ہیں، یا مسلمانوں کو لیں تو کیا وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو کوئی ایسی یونیورسل تعلیم ہونی چاہیے کہ جس پہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور وہ یہ ہے، وہ خدا کا نظریہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تو قرآن کو زیادہ جانتے ہوں گے، عبد القادر صاحب، خدا نبیوں کا ذکر کر کے کہتا ہے تم سب امتیں ایک ہی امت ہو۔ وہ تو امتوں کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم امتیں ایک ہی ہو، میں تمہارا رب ہوں، کہا گیا تھا کہ میری عبادت کرو۔ تو یہ جو دور ہے یہ خدا کا دور ہے، تو صرف اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا، جو خدا نے مجھ سے کہا وہ میں نے کیا۔ باقی یہ شخص رہ گیا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے ساری زندگی دوسروں کو دجال یا جھوٹا کہنا ہے تو یہ تو پھر اپنا بھی انکار کرتا ہے، یہ خود بھی دروغ گو ہے، یہ خود بھی جھوٹا ہے، اس نے اپنا انکار اپنی زبان سے کیا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ مخلص ہوتا، پھر انکار نہ کرتا۔ مجھ پہ 5 حملے ہوئے ہیں، ان 5 حملوں میں میں نے انکار نہیں کیا، اور آخری وقت تک کہا کہ میں خدا کا مسیح الزمان ہوں، مسیح الزمین نہیں ہوں، خدا کا دل ہوں۔ تو یہ تو ایک اس کو لگتی ہے اور یہ بھاگتا پھرتا ہے، ایسے بھگوڑوں کو خدا کیا تعلیم دے گا؟ یہ عرض کرنی ہے۔ اب آپ بات کریں۔ ایک منٹ جی، نور صاحب ابھی بولیں گے۔ بڑی اہم بات کی ہے ظاہر صاحب نے، یہ سوالات ہیں بھائی، یہ قادیانی ملہم عبد القادر سے بھی اور مدعو صاحب سے بھی، کہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر صاحب کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ شراب میں کیا کرتا تھا۔ پھر مدعو صاحب کے لیے انہوں نے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اس کو کئی دفعہ چھتر لگ چکے ہیں، اور یہ جناب جھوٹا آدمی ہے، کذاب اور دجالی آدمی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے، اور یہ ذہنی مریض ہے۔ تو مدعو صاحب آپ اس کے اوپر کیا حکومت دیں؟ ذرا سنیے، خاص طور سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نشانات لکھے تھے انبیاء علیہ السلام کے، تو تقیہ کے قرآن کی آیتیں ہیں کہ جب آپ پر کسی کا ظلم ہو اور معصوم بچوں کی جان بچانا ہو، لوگوں کی جان بچانا ہو، اور آپ کو نہیں لڑنا ہو، اس وقت اللہ تقیہ تو وہ روح القدس سے اللہ نے مجھے تقیہ 2 بار کروایا، 2 بار نہیں، ایکچولی ایک ہی بار، جو 2016 1 مارچ کو ہوا کالا اشٹمی کے دن، تو وہ بھی میری زندگی کا سین ہے، چاہے میری شادیاں لو یا بچے لو یا بیویاں میرے جو بھی ہیں یا میرے والدین، سب کا ذکر آیا ہے، پورا اسکرپٹ آیا ہے ایڈوانس میں۔ اسی کو مہدی کہتے ہیں، مہدی مطلب اللہ کا وہ اداکار جس کے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی جو بشارتیں ہیں، سین اس کے لائف پر ہوں گے۔ یہ زمانہ جو ہے نا، موجودوں کا زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہم زمانے کے حساب سے موجودہ دیتے ہیں، لہٰذا آج فلمی دور ہے ساری دنیا میں، ہر آدمی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، یعنی مہدی، اور اس کا ڈائریکٹر یعنی ہادی، تو وہ اسکرپٹ ہوتا ہے، پوری ایک لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی زندگی پوری اللہ یعنی ڈائریکٹر کر کے بتاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہیرو کہتا ہے، یعنی مہدی کہتا ہے، اور مہدی اکیلا نہیں آتا، پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، پوری اسٹوری ہوتی ہے۔ تو یہ نقلی فلموں کا زمانہ ہے، نقلی فلمیں، اور میری زندگی اصلی، اسی کو شیو بھگوان کی لیلا کہتے ہیں، اسی کو مہدی علیہ السلام کا آنا کہتے ہیں، وہ ہادی میں اس کا مہدی، اور اسکرپچرز وہ جو لکھتے ہیں کتاب میں، جیسے میرے ظہور کا سین لکھا ہے 1991 میں، جب نوجوان ہو جائے گا مسیح مہدی علیہ السلام، تو جائے گا مسیح دجال کے خلاف، اور مسیح دجال ایروپلین میں آئے گا، اور بنی میں اسرائیل لوگ وہاں جمع ہوں گے، سفید مینار کا سین ہو گیا۔ ویسے ہی کالا اشٹمی کے دن یہ لوگ جب حملہ کریں گے تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تقیہ کریں گے، یہ ایک سین ہو گیا۔ تو جو اس کو بہانہ ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ، ایک ہی واقعہ ہوا سین، تو دجال
दज्जाल उसको दज्जाल भाई बिना हजूर साहब आपके इंटरनेट का इशू हो रहा है। मरियम दोबारा जन्म मसीह मौत हूँ महदी मौत हूँ बगैर नबूवत के बात करें कि आप नबी बात करें कि आप नबी बुरे अल्फाज में छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप अपनी नबूवत को जारी रखना चाहते हैं। ये हराम है इस्लाम में। और रही बात मसीह दज्जाल जब आ गया, निशानात आयात कुबरा है, यही निशानात है मेरे। मसीह दज्जाल के निशानात देख लो, जो इतने लिखे थे पूरे हो गए। याजूज माजूज के देख लो पूरे हैं। अल्लाह के नबी का जर्जी का पूरा हो गया। आग निकल गई, याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, दाब्बतुन मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की जो ताबीर थी, जिसमें ताबीर वो हिंदुस्तान में हुई जगहों के नाम जो थे तमसीली थे, बाकी वाक़यात वही हुए, लेकिन जगह बिल्कुल अलग निकली, वो हिंदुस्तान में निकली। लिहाजा आप लोग मसीह दज्जाल पर ईमान रखते हैं कि नहीं कि वो आएगा? आम दज्जाल कज़्ज़ाब नहीं, मसीह दज्जाल जो मोमिन होगा, जो मुसलमानों में पैदा होगा, ये हदीस में लिखा है, जो नबी होने का दावा करेगा, जिसकी शबात मोमिन की तरह होगी, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसके खलीफा उसके अलावा कोई नहीं, और खिलाफत इन्हीं की बाकी है, और इसी में मैं आया हूँ। याद रखिए, मैं बिना सबूत बात नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग कभी अमेरिका को दज्जाल बोलते हैं, कभी इसको कभी इसको, क्या मजाक बना रखे हैं दीन इस्लाम को? अल्लाह के आपका वक्त हो गया जी, आपका वक्त हो गया 3 मिनट से ज़्यादा। अब्दुल कादर साहब आप बोलें, आपकी बारी है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, असल में मैं मौदूद साहब को इतना अहमियत नहीं दे रहा हूँ इस वक्त। मैं ज़्यादा खान साहब को मुखातिब करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं इन दोनों में से। तो खान साहब ने मुझसे किया कि हज़रत साहब यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब ने खुद तो शरीयत को मनसूख किया, जिहाद को मनसूख किया। तो ऐसी बात नहीं है। असल में जिहाद का जो एक गलत तस्वुर था, वो हज़रत साहब ने उसका रद्द किया कि नहीं, ये जिहाद नहीं है। इसको आप साहब एक मिनट, अब्दुल कादर साहब उन्होंने सवाल ये किया था, मिर्जा शराबी था। आप सवाल को भी नोट कर नहीं, ऐसे ना करें। आप उसका जवाब दें। आप एक मतलब इकरार किया कि मिर्जा कादियानी शराबी था, इसका जवाब दें। जी मैं जवाब दें। उन्होंने दोनों सवाल किया ना, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपको दे चुका हूँ। अब जहाँ तक शराब की बात है ना, तो ये भी एक गलतफहमी है। असल में जो वाइन को मंगवाया था ई तोमर के दुकान जो लाहौर में है, वो शुरू से दवाई खाना था। जो ये कहता था तारुल कादरी के शुरू में ये एक शराब खाना था, बाद में दवाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू से एक दवाई खाना था, दवाई के तौर पर उसको मंगवाया, ये पीने के लिए नहीं कि उसी तरह पिया जाए, बल्कि उसको एक इंग्रेडिएंट्स को निकाल के देना, वो दवाई खरीद कर। तो ये आपके सवाल के जवाब है। बाकी मैंने आप दोनों से ये सवाल किया कि आप में से एक नबी होने का दावा करता है और आप में से एक रसूल होने का दावा करता है। मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है, रसूल और नबी, ये जो मौजूद से फ़र्क रहे हैं, ये कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल सवाल ये है कि नबी और रसूल निशानियां लेकर आते हैं, कम से कम एक निशान तो दिखाना चाहिए कि ये अल्लाह पाक हमारा है कि हम अल्लाह के सच्चे नुमाइंदे हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ या मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये भाई तो मैं अपने बाकी टाइम को माफ करूँ और मतलब देता हूँ और खान साहब के हवाले में कर रहा हूँ कि वो जी मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ इस बात पर कि जहावत का जो मफ़हूम पेश किया उसका इजहार बदल गया। वो तो मैंने सवाल किया था ना कि शरीयत को मनसूख किया, आपने कहा कि कलम का जहाद है, और वाकई ये जो दौर है ये कलम का जहाद है, तो ये तो मैं इत्तेफाक करता हूँ पूरा। लेकिन क्योंकि शरीयत के एक रुकन को मनसूख कर देना जहाद को, बाकी रह गई शराब की, तो आप कैसे कह सकते हैं उसे वाइन को दवाई में बना के इस्तेमाल किया। मेरा ताल्लुक़ ग़ुलाम अहमद कादियान से मुशाहिदात और रूह की दुनिया में है, वो कह चुके हैं कि मैं शराब पीता था, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ईसा भी पीते थे, दाऊद भी पीता था, तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि कोई दलील भी तो हो ना कि आप सच्ची हैं, यही है ना आपका सवाल। इसके लिए हमारे हज़ारों मानने वाले यूरोप में हैं, और अगर आप कहें तो मैं मुफ्ती साहब के इसी प्रोग्राम में वो नबी लाऊंगा अब, ताकि ये प्रोग्राम थोड़ी सी और वसअत पाए। उनमें जर्मन होंगे, स्विट्ज़रलैंड के लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे
جو مذہب کو چھوڑ بیٹھے تھے الحاد، یعنی کہ اتنے تنگ آ کے، اور وہ خدا کو مل چکے ہیں، اور وہ گواہی میں پیش آپ کے سامنے یہیں پہ کروں گا لائف، کہ وہ نبی بھی بن چکے ہیں اور خدا کو دیکھ بھی چکے ہیں. تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے میری تعلیمات کی؟ کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے میں جو معجزہ دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا دیدار ہوگا، اور نبیوں سے یہ زمین یہ جو ہے یہ روشن ہو جائے گی. کثرت سے نبی آئیں گے. ابھی تو یہ نبی آ رہے ہیں نا جو جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ نبی گزر جائیں گے. تو اب میں یہ سلسلہ شروع کرنے والا ہوں مفتی صاحب کے پروگرام میں، تاکہ یورپین بھی آئیں اور وہ میری دلیل دیں اور ثابت کریں کہ میری تعلیمات سے انہوں نے خدا کو پایا ہے، مشاہدہ الہی کی زندگی کو پایا ہے، روحوں کی دنیا میں پرواز کی ہے، تاکہ صداقت جو وہ ہے وہ چڑھ کے بولے. تو وہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اپنے 17 نبیوں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، کہ جو اس تعلیمات سے خدا بن چکے ہیں. تو یہ میری صداقت کا نشان ہے. اب یہ صداقت اپنی بیان کریں یہ جو دعوے دار ہے، جو سب کو جھوٹا کہتا پھر رہا ہے اور خود بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، اپنا انکار کر دیتا ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ اس کی صداقت کا نشان کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں یہ کیا کہے گا. یہ کہے گا دیکھو جی وہ مور بولا، اس کو چھوڑو. موروں کے لیے تعلیمات نہیں آئی ہیں، تعلیمات آئی ہیں انسانوں کے لیے. تو اب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ بھی ہے کہ غلام احمد قادیان جو ہیں وہ جھوٹے تھے. تو اب اس کا یہ بتائے کہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو اس کے دعوے کو مانے گا کون؟ اچھا، اب اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں کہ اس کو جہاں بھی ایک دو چھتر لگتے ہیں، جہاں بھی کوئی پکڑ ہوتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے اور پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے. تو آپ عبد القادر صاحب اس سے پوچھیں کہ اس کی صداقت کیا ہے. لو جی میں آپ کو دے رہا ہوں، نبی صاحب آ جائیں نا. آپ کو اب آپ بولیں. مودود صاحب جی، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو چتر لگے ہیں، یہ چتروں کا تو کوئی خلاصہ کر لیجیے. چتر کی کہانی کیا ہے؟ بار بار آپ کو اصل میں اچھا ابھی سنیے، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کو جو ہے نا، شیطان قرآن میں کیا فرماتا ہے، شیطان کو اپنے لباس کو پہنو، کیونکہ شیطان تمہیں وہاں سے لیتا ہے جہاں سے مطلب تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ شیاطین، ان کو تو وہی بات نظر آئے گی جو ان کے شیاطین دوستوں نے کام کیا. ان کو ایک بار جواب دے دیا. انسان کی ایک اکثر ہوتی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تخیل اللہ نے کروایا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں میں نے کیا، اس سے بات بھی نہیں کیا. ہاں 8 مہینے کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں خاموش رہ کر ایک عام مسلمان بن کر سوال کروں گا کہ بتاؤ مسیح دجال کے نشان کیا ہے، بتاؤ یہ یادو، بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کے کیا نشان ہے، واقعہ سے کیوں ہوئے. علماء دین سے ملنے کے لیے میں جب گیا تو ان لوگوں نے پختہ پناہ کیا. جہالت ہے تو اس کی بھی بشارت ہے حدیث میں تیار ہونے والی کہ یہ کریں گے. لہٰذا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسیح دجال اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی قیامت کی 10 آیات کبریٰ 10 بڑی نشانیوں میں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ نشان. ارے مسیح دجال اتنا بڑا نشان پیش کر دیا، دکھائی نہیں دیتا آپ کو، کیونکہ مسیح دجال آپ پیش ہی نہیں کرے. اور یاجوج ماجوج اتنا بڑا نشان ظاہر ہو گیا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی آیات کبریٰ ہے. آپ کو آیات یعنی نشانی، چمتکار یعنی اللہ کا میریکل دانت پر تو ملا اور مور جو کر رہے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ادب سے لو، وہ مور بن کر اس کے ساتھ چل کر گواہی دی. قرآن حدیث سے ثابت ہے. پورے جتنے نشانات تھے دعوت من الارض کے میں نے جمع کر کے میری ویب سائٹ پہ ڈالے. تو یہ تو ہیں ہی جھوٹے. اور یہ بیچارے جو ہے نبی بول رہے ہیں اپنے آپ کو. یورپین میں نبی آ گئے، اسرائیل میں آ گئے. بھائی قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے کہہ دیا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ جو نبی جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں ان پہ شیطان کلام کرتا ہے. یہ جاہل لوگ ہیں. اور ان کا باپ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، وہ بھی اللہ کی نشانی آیات کبریٰ میں پہلا، جو میری غلامی کرے گا وہ کرے گا سیوا میں کھاؤں گا پھر. اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنایا کہ مسیح دجال کیسا ہوتا ہے دیکھو. کیونکہ پچھلے جنم میں ان لوگوں نے کہا تھا نا مجھے چھوٹا مسیح کہہ کر کراس پہ ڈال کے مارنے کی کوشش کرے تھے. اللہ نے بچا لیا، دوسرے دن باہر نکال کے لے کر گیا. تو یہ
बताओ मसीह दज्जाल किसे कहते हैं और मसीहा किसे कहते हैं? آپ کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، निशानात हुए और मसीह दज्जाल के निशानात उसके साथ हुए। آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ٹائم ختم ہو گیا क्या جی۔ ज्यादा हो गया 3 महीने तो हुआ। قادر صاحب آپ کی باری ہے۔ ظاہر صاحب ایک منٹ، ملہم صاحب کی ابھی باری ہے، یہ جواب دیں گے۔ بار بار مودود صاحب اپنے نشانات بتا رہے ہیں اور اپنے معجزات بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ مور جو ہے وہ ان کا نشان ہے، اور پتہ نہیں 2-4 اور بھی نشان انہوں نے بتائے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگ رد کیوں نہیں کر رہے؟ یا تو مان لیں تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے، یا تو آپ وہ کافر ہے یا یہ کافر ہے، یہ فیصلہ بھی کرنا ہے نا آپ لوگوں نے۔ تو یہ ملہم صاحب ابھی جواب دیں گے ان کے مور کا۔ جی جناب۔ ہاں جی، دیکھیے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن مودود صاحب اور میرے درمیان بات ہو چکی ہے، تو ہمارے آپس میں ایک معاہدہ چل رہا ہے اور 3 مہینے کے وقت ہے، تو ہم دیکھیں گے 3 مہینے کے بعد کون بچتا ہے کون ادھر آتا ہے، تو پھر اس کو آپ لوگ فیصلہ کریں۔ باقی خان صاحب کو میں زیادہ مخالف کروں اس لیے آپ زیادہ معقول آدمی رہتے ہیں۔ عبد القادر ایسے نہیں کرے نا جی، جب اپنی باری آتی ہے تو آپ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، مرزا قادیانی پہ بات آپ آنے نہیں دے رہے، نہ ہی تو آپ نے شراب کی کوئی بات کی ہے، مرزا قادیانی زانی تھا، فراڈیا آدمی تھا، اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے۔ آپ یہ تو نہ کریں، اب 3 مہینے چل رہے، 3 مہینوں کے بعد دونوں نے زندہ رہنا ہے، تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اور نہ ہی وہ آپ کے مباہدے کا چیلنج جو ہے انہوں نے قبول کیا ہے، یا تو وہ قبول کریں نا جی، ایک طرفہ تو نہ آپ فیصلے کرتے جائیں، یہ ڈرامے بازی نہیں کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں آرام سے، چلیں۔ جی جی ٹھیک ہے جناب، آپ سنیں تو پہلے میں جناب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے جرمن قوم کو منتخب فرمایا ہے، تو ہے اس کا مطلب ہے اس قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوں گے، تو شاید آپ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں جرمن قوم کے بارے میں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ میری ایک اس لیے عجیب بات ہے کیونکہ جرمن قوم تو وہ مشہور ہے جنہوں نے بڑے مظالم کی ہے، مطلب پہلی جنگ میں، دوسری جنگ عظیم میں۔ میں زیادہ انگریز قوم کو پسند کرتا ہوں، انگریز کو ساتھ ہی رہ رہا ہوں ادھر امریکہ کینیڈا میں، انگریزی مطلب یہ ہمارا قوم ہے، تو میں اجنبی ہوں، مطلب میں اس کو بلانگ نہیں کرتا ہوں لیکن ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں، تو میں اس قوم کو پسند کرتا ہوں، انگریز قوم، اور یہی قوم نے ہمارے انڈیا پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اور بڑا زبردست حکومت کی ہے، اور جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ کاش مزید 1000 سال یا 2000 سال بھی ہمارے اوپر حکومت کرے، تو یہ خود جو ہے ہم خود مطلب کے اہل نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن جرمن قوم کے اوپر میرے کچھ مطلب شوق و شبہات ہے کہ یہ کیسے قوم ہے، یہ تو بڑا زن قوم ہسٹری میں ہو سکتا مطلب ان کے اندر انسانیت آ گئی ہے، لیکن ان کی ہسٹری ایسا ہے کہ انسان کو مطلب گھبراتا ہے کہ یہ تو کیسی قوم ہے، تو اس پر میں باقی ٹائم جو ہے آپ کو دوں تھوڑا سا۔ بہت بہت شکریہ عبد القادر صاحب، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جو آپ نے کہا، لیکن خدا کی راہیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، انسانی عقل سے محاورہ ہوتی ہیں۔ گاڈ ویز آر ویری مسٹیریس۔ آپ کو ایک مثال دوں گا، اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ساؤل جو تھا وہ عیسیٰ کا دشمن تھا، جسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور سخت دشمن تھا، اور ایمان بھی نہیں لے کے آیا، اور کراس کے بعد جب وہ جا رہا تھا دمشق تو وہاں رستے میں اسے نور دکھائی دیا، اب وہ عیسیٰ پہ ایمان لایا اور پاؤل ہو گیا۔ پہلے ساؤل تھا، یعنی کہ سخت خلاف تھا، اور اس نے عیسائیت کے لوگوں کو قتل بھی کیا اور خط لے کے جا رہا تھا دمشق، پھر یہ پاؤل ہو گیا۔ تو اس قوم کی بھی مثال یہی ہے، یہ ساؤل تھے، اب یہ پاؤل ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے آسمانوں کے اوپر۔ تو اس مثال کے دینے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ مردار ہوتے ہیں وہیں پہ گید آتے ہیں۔ تو اب خدا نے جب اس قوم کو چنا ہے تو یہ ساؤل اور پاؤل کا فرق ہے۔ اب یہی قوم جو ہے
कई दफ़ा ईवल और शैतानी क़ुव्वतों का मरकज़ बन चुकी है। अब इसी कौम से खुदा काम लेगा। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहता खुदा को कि पाकिस्तान को चुन ले, नहीं तो फिर इंडिया को चुन ले, लेकिन खुदा मेरे फैसलों पर नहीं चलता, बल्कि वो राह दिखाता है। और अंबिया का काम जो है उसकी राहों पर चलकर, उसकी खुशी पर चलकर अपनी मंजिल को पाएं और इंसानियत को बताएं। तो फ़र्क ये है कि अगर आप बिल्कुल सही कहा, अगर मैं जर्मन कौम को देखूं तो अंग्रेज़ों में रूहानियत ज़्यादा लगती है मुझे, या हॉलैंड के लोग हैं वो इनसे बेहतर लगते हैं। लेकिन अब 52 या 53 साल का दौर गुजार के जो मैंने देखा है, और जिस तरीके से ये यूरोपियन लोग, ख़ासकर जर्मन लोग दाखिल हो रहे हैं और खुदा से मिल रहे हैं, तो अब आंखें खुलती जा रही हैं कि ऐनक होती है, एक नज़दीक से देखती जाती है, एक दूर से। इंसानों की ऐनक जो है वो हम नज़दीक से देखते हैं, खुदा की ज़ात जो है वो मुस्तकबिल पर निगाह रख के देखती है और फैसला करती है। तो इसका जवाब ये है। बाकी वो जो बैठा हुआ है वो उसने रट लगाई जानी है, तुम झूठे हो मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ तुम झूठे हो। लेकिन जाके किसी मजमे में एक दफ़ा बात तो दे इंडिया के। मैं तो आऊँगा तो मैं तू देख लेगा कि मैं दिल्ली में बोलूँगा, कभी 4 बंदों के साथ बात तो कर। और उस वक्त तेरा मोर क्यों नहीं बोला जब तेरे मौलवी ने 2 छितर मारे थे? वहाँ तेरा मोर खामोश हो गया। कम से कम वही कह देता कि ये मसीह है। तो 5 आदमियों में खड़ा हो के पहले बात कर, और कोई 5-6 आदमी तस्दीक के लिए लेके आ यहाँ पे। मैंने मुफ्ती साहब को चैलेंज दे दिया है, एक एक नबी को आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा, जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं, बल्कि कई ऐसे हैं जो मुझे मिले भी नहीं अभी, और वो बताएंगे कि मेरी तालीमात पढ़कर उनकी कैसे कैसे मुशाहिदात इलाही हुए। तो अब आप बोलें नबी साहब। मैंने अपना जवाब दे दिया अब्दुल कादिर साहब को। अच्छा हाँ जी, आप अर्ज़ करें ना, कादियानी को झूठा नबी कहने वाले। आवाज़ आ रही है कि नहीं? ये कहाँ गया? मुझे लगता है मोर को लेने गए हैं। हाँ जी फरमाए, मैं तो सुना। मुझे तो बहुत ही अच्छे आदमी लगे और बड़े इखलाक के आदमी लगे, और मैं बड़ा कदरदान हूँ ऐसे इंसानों का जो तहजीब और दायरे में रह के अपनी बात को बयान करते हैं। हाँ जी अब्दुल कादिर साहब अर्ज़ करें। जिस पे आपने मेरा तारीफ की है, आप भी माकूल आदमी लगते हैं और आप भी जेंटलमैन लगते हैं। ये अलग बात है कि मैं आपकी तालीमात से सख्त इख्तिलाफ रखता हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है जी, आपकी तजवीज़ आप दे चुके हैं कि आप के कुछ मानने वाले हैं उधर जर्मनी के अंदर, और इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम पे या अगले इसी चैनल पर आप उनमें से कुछ लेकर आएंगे, जी तो वो कुछ शहादतें पेश करेंगे आपको, जी तो मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। जी। असल बात ये खान साहब के मैं यूरोप कभी गया नहीं, रहना चाहता हूँ, मैं इधर कनाडा में होता हूँ, तो तकरीबन यही यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग में कोई इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहता हूँ कि इनकी सोसाइटी कैसे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी सोसाइटी में काफ़ी खराबियाँ हैं, और अगर आप मतलब वाकई खुदा के माने हैं तो आप उन खराबियों के खिलाफ भी, जैसे कि हमारे एक रिवायत है नबियों के, कदीम नबियों को आप देखें जो बाइबल में आते हैं। मैं कोई नबी का जिक्र करता हूँ, इर्मिया जिसको यमाया कहते हैं, वो उन्होंने अपने कौम की खराबियों को देखकर उनको बड़े सख्त तनकीद किया उन पर। तो ये नहीं माना है कि मतलब एक आप एक कौम के अंदर आपको अल्लाह पाक ने आपको चुना है कौल आके, तो आप उसी कौम के बस उनके हक में ही बात करेंगे। आप उन तनकीद अगर वो उनमें कुछ गलत बातें, मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि उनमें जो खराबी ये है कि वो इबादत नहीं करते हैं। इबादत का शौक, मैंने खुद ये तजर्बा किया है कि ये जो यूरोपियन लोग हैं ना, इनमें एक इबादत का शौक और ज़ौक़ नहीं होता है। ये जिंदगी मतलब इनके जो बुढ़ापे में जब भी जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, मजे करते हैं, याशियां आराम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक खुदा का वाकई कोई ऐसे कौम है जो चुना हुआ कौम जिसको आप कह सकते हैं, तो उनमें कम से कम इबादत की शौक है।
इबादत के फलसफा के ऊपर आप क्या कहते हैं, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। बोलने से पहले 1 मिनट, बड़ी मजे की बात यहाँ पे अब्दुल कादिर साहब ने बड़ी मजे की बात की है। जाहिर खान साहब आपको मुबारक हो, एक और आपका कीमती जो है ना वो हो गया जी, आपके हाथ के ऊपर ईमान है। अब्दुल कादिर साहब ने अभी तस्लीम कर लिया कि आप एक अल्लाह के चुने हुए नबी हैं और सच्चे नबी हैं, और यूरोप की तरफ आप नबी बना के भेजे हैं। तो जाहिर साहब आप इसके ऊपर क्या फरमाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, अब्दुल कादिर साहब, अर्ज़ ये है कि आप भाई मुझे जवाब देने देना। वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मैं आप अपना वक्त ले लिए, भी उनका भी ले लिए। मुफ्ती साहब आप बताएं क्या करें। मुफ्ती साहब सो गए हैं, कहाँ पे हैं आप काम करिए। भाई? मुफ्ती, अच्छा पहले मुझे ये बताएं, आप पूरे लोग और हमारे मुबश्शिर रजा कादरी साहब भी, कि आप लोगों का जी दज्जाल खुरूज करेगा, फिर ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर जो है तीन तरफ जमीन धस जाएगी, फिर जो है दावत मिन अल-अर्ज़ निकलेगा, फिर याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, क्या आप फिर आग ज़ाहिर होगी, फिर धुआं आएगा, फिर उसका सूरज क्या निकलेगा। ये इस पर ईमान है आप लोगों का क्या नहीं? पहले मुझे आप तीनों लोग बताएं, अगर है तो फिर ये तहरीक करके देखिए। मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज किया है सारे जुमाए दिन को। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड जीसस क्राइस्ट गॉड शिवा में देख लें, इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज क्या है। अगर आप सब मुझे साबित कर दें कि मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं देखा, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल नहीं, जितने निशानात किताबों में आए हैं उससे साबित नहीं, और दावत मिन अल-अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बन के गवाही देना साबित नहीं, अल्लाह के वसल्लम के जो जगहों के नाम इस्तेमाल हुए थे उसकी किताबें हिंदुस्तान में नहीं, और ये साबित कर दें कि मैं रसूल नहीं, और ये साबित कर दें कि देखिए मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का। रसूल के माने से अल्लाह का भेजा गया हुआ। ईसा इब्ने मरियम आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम तो भेजे जाएंगे तो भी आएंगे ना, तो भेजे के क्वालिटी में क्या बोलते हैं? रसूल बोलते हैं। फिर इसकी कुरान हदीस तस्दीक करता है। लिहाजा आप लोगों का ये ईमान है या नहीं है? अगर है तो इस पर इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट चैलेंज, अगर मैं हार जाऊं तो मैं आप जो बोलेंगे उलमाए दीन वो राइटिंग में बाहुस्न हवास लिख के पूरों के सामने बाकायदा एक जज अपॉइंट हो, आलम हजरत इंटरनेशनल वाले बैठे सारे वर्ल्ड के एक बड़े हॉल में, तब अगर मैं हार जाऊं तो मैं फिर आप जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ, चलो ठीक। कर देने के लिए तैयार हूँ। आप बात करेंगे बोलते शिफे में, अरे क्या आली मुफ्ती को किसको मजाक था क्या? जाओ किसके घर पे हमला करो, गाली गलौज करो, बदतमीजी करो, ये तो मुजरिमीन है। अगर मैं अपनी वाली पे आता और अल्लाह का मुझे हुक्म ना होता ख्वाब के जरिए, तो ये तो टुकड़े होकर मर जाते उस वक्त। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला ने मुझे सब्र का हुक्म दिया, उससे को पीने का हुक्म दिया, इसी को भगवान शिवा जहर पीना कहते हैं, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का गुस्सा पी जाना, बर्दाश्त करना, तखय्या करना थोड़ी देर के लिए, तो उसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। पहले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कितने बड़े क्रिमिनल बदतमीज लोग हैं? वो हमको बोलिए ना, अब आने के लिए कहीं पर मैं ठहरता हूँ। चलो ठीक है, आपका वक्त हो गया है मुफ्ती साहब, इनका वक्त हो गया है। अच्छा, मैं जवाब कर दूँ, जवाब दूंगा। पहले मैं अब्दुल कादिर साहब का जवाब दे दूँ। आपने बिल्कुल सही अर्ज़ की कि कौम की गलत बातों की भी निशानदेही करना ये नबी का काम है, लेकिन यहाँ दो मामलात हैं। पहले तौहीद का पैगाम ताकि दिल के महवर घूमे, और उसके साथ साथ वो जो गलत अकायद है वो काम भी मैं कर रहा हूँ। और हमारे उसके अंदर 2 नमाज़ें हैं खुदा ने की हैं, एक असर की है और एक रात के 2 बजे की है। तो ये सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, टू अचीव ए ग्रेट पर्पस ऑफ गॉड वी हैव टू सेक्रीफाइस और इग्नोर फॉर सर्टन टाइम हॉरिजॉन्टल थिंग्स। तो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, और इस काम के लिए तंजीमें हैं, हमने नेट बिछाया हुआ है। तो जो हमारे मानने वाले इल्ला माशाल्लाह वो इन बुराइयों से निकलते जा रहे हैं, उनमें इबादत का भी बड़ा शौक़ है, बल्कि रात को क्या
وہ کئی کئی گھنٹے عبادات کرتے ہیں مناجات خدا سے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف معرفت الہی کا پیغام دے رہا ہوں، بلکہ ان کی وہ چیزیں جو معاشرے کو آگے جا کر اپنا اور پرگندہ کر دیتی ہیں، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہیں. لیکن پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات، کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ جو کچھ تو نے سنا ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا ہے مشاہدہ الہی، اور جو تیرا سفر ہے تجربات، وہ انسانیت کو بیان کر دل کے محور بدل جائیں گے. اور جب دیکھیں نا، ایک جہاز ہے، چھوٹا سا چپو ہوتا ہے، وہ جدھر گھوم جائے پورا جہاز گھوم جاتا ہے. تو مراد کہنے کی یہ ہے جو دل معرفت الہی کی طرف گئے تو پورا جسم گھوم جائے گا. تو یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میری تعلیمات کو پلیز ذرا پڑھ لیں خان فلاک پر جا کے، KHANVERLAG، تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ خدا کی ذات اس وقت انسانیت سے کیا چاہتی ہے. اچھا، یہ تو آپ کو جواب دے دیا. یہ دوسرا جواب دیتے ہیں، بھائی تو ایسا کر، اپنا موڑ لے جا اور اپنے 4 بندے لا کے کسی دہلی کے کسی چوک میں ایک دفعہ بول کے دکھا. بس تیرا موڑ بولے یا تو بولے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا حال کیا ہوگا. اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تجھے 250 ویڈیو بھیج دیتا ہوں جہاں میں 10 20 30 ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں. تو نے اگر اپنی نبوت موروں پہ چلانی ہے، کتوں پہ چلانی ہے، جانوروں پہ چلانی ہے تو جنگل میں بیٹھ جا کے، ٹھیک ہے؟ ورنہ 4-5 آدمی چونک میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں ہوں مسیح، میں یہ ہوں، فلاں ہوں، پھر تو 1 سال تو نے اپنی شکل نہیں دکھانی. میں تو یہ بتا رہا ہوں. یہ تو یہ جو کلا تو گھومتا پھر رہا ہے نا، ذرا ایک ویڈیو بنا. اگر مجھے کہتا ہے میری یوٹیوب پر 250 ویڈیو ہیں کہ میں 30 ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں، تو نبوت گھر بیٹھے نہیں ہوتی. سمجھا کہ نہیں؟ مجھے مان لو، مجھے یہ کر لو. تو جا کے ادھر اپنا پیغام بھی دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آیا ہوا ہے، یہ اپنا عیسیٰ. تو یہاں بیٹھ کے ایسی گھوسلی پوسلی باتیں کرنی، مجھے مان لو، وہ تعلیم بھی پیش کر جو خدا نے تجھے دی ہے. ظاہر صاحب ابھی آپ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نبوت گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، تو آپ بھی اپنا پتہ بتا ہی دیں ابھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. مفتی صاحب، آپ قاتل ہیں، آپ نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں. آپ اس کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو قتل نہیں کروانا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں گھر سے باہر نکل کے بات کر. میں جو آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی وہ الزام. او بھائی، میری تو تصدیق دیکھیں نا، یوٹیوب پہ ہے، کتنے ہزاروں لوگوں سے میں مخاطب ہوں. وہ دیکھیں نا آپ جا کے. مجھ پہ تو 5 حملے ہو چکے ہیں. او بھائی، کمال ہو گئی ہے بھائی. مفتی صاحب، اندھوں جیسا معاملہ نہیں کرنا ہے. آپ اندھوں جیسا معاملہ نہ کریں. آپ یوٹیوب پر دیکھتے کیوں نہیں کہ جب میں ہزاروں آدمیوں سے بات کر رہا ہوں؟ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ابھی میری اپنا 3 جولائی کو میری فرینکفرٹ میں میں بولوں گا. آپ کو وہ ویڈیو دیکھ لیں لائیو، اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے. ہم گھر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو اس کو بتا رہے ہیں کہ خدا کے بندے اپنے مور کو بھی لے جا اور خود بھی آ جا. وہ بولے یا یہ بولے، ایک چوک میں کھڑے ہو کے 5-10 منٹ بولے جا کے، بس پھر ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ نبی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں، باہر پیغام دیتے ہیں. کمال کی بات ہے مفتی صاحب، اب اندھوں جیسا سلوک کرتے ہیں. وہ جو ویڈیو ہے 250، وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. 5000 10,000 20,000 لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ مدور صاحب بولیے. جی جناب، پہلی بات تو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے باپ سے، روحانی باپ سے. بیٹا آپ عمر میں بڑے ہیں، میں مسیحی ہے، نہیں پہچانے الگ بات ہے. بیٹے بدتمیزی نہیں کرتے میرے بچے، سنیں نا. پہلی بات بول رہا ہوں، سن لو. دوسری بات یہ ہے کہ مور کو میں کوئی مداری نہیں ہوں کہ بندر کو یا کسی جانور کو لے کر روڈ پہ ٹھہروں. یہ تو اللہ کی طرف سے کرشمہ ہوا ہے، جس کی لائف ریکارڈنگ کی گئی ہے بغیر کوئی لنک کے، بغیر کوئی سیٹنگ کے. جیسے لکھا تھا ویسا ہی ہوا، ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، 2015 کے ساتھ، چارج کے وقت، اس دن، اس سال بقرے کی جمعے کو آنا، سارے نشان جو تقریباً 100 سے زیادہ ہیں دعوت الملل کے نشان احادیث میں پورے ہوئے ہیں. تو یہ کیا میرے گھر کے سے پورا ہوا سمجھ رہے ہیں یہ، یا میرے بچوں کی یا میری مرضی تھی؟ کیا میں نے
समझे ना? तो आपको तो इन्होंने ये आयात कुबरा है छुपाकर अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वो जाहिर पूरे हुए 100%। तो मैंने जो जो निशान पेश किए हैं वो 100% दलाइल के साथ है, और वो दलाइल मेरे घर के नहीं है, ठीक है, अंबिया अलैहिस्सलाम के दिए हुए मेरे जन्म से पहले हैं, हजारों साल पहले से रखे हुए। तो आप लोग मजाक समझ रहे हैं? वो और वक्त हो बोल रहे गया, हैं कि ये करे वो करे। वक्त हो गया, वक्त अरे हो भाई गया, साहब, मेरे 5000 से ज्यादा वीडियोस है मेरे ठीक है, पास। वक्त हो गया मेरी आपका, तबलीग रात और दिन है, वक्त इसमें हो इज्जत गया, ना करें। वक्त हो गया आपके, ठीक है। शिकार के वक्त अभी कुछ अभी 1 मिनट है ना, आप थाम लो कहाँ, तो। 3.5 मिनट भाई, ये घड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है, 3.5 मिनट हो गए हैं। ठीक तो, अच्छा तो मैं रुक जाऊं? हाँ तो अब आपने बात कर ली है ना, बात ये है कि हाँ ये आप अच्छा मैं आपको जवाब दे दूँ। से मैं जरा थोड़ी सी बात करूं। जी जी जी, करें देखिए, करें। ये सारे दुनिया के मुसलमानों का ईमान है कि मसीह दज्जाल आएगा। मैं बोल रहा हूँ आ मैं गया आपको आ गया। दूसरा कहने दूंगा। नहीं मान सकता, खुद कंपेयर करके देख लो। इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट चैलेंज, अगर मैं गलत निकला तो आप जो बोलेंगे मेरा तायीद तो इस्लाम में है दावा, और मैं छितर ईमान पड़ेंगे। इस्लाम में। यार बस अच्छा बस बस कर, उसको बोलने दे, उसका 3 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट हो गए बल्कि। अच्छा देखें अपना देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। हम तीनों जो है ना, अच्छा इससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। खान साहब, मुफ्ती साहब आपसे ये पूछ रहे थे आप पता क्यों नहीं बताते हैं, तो आपने ये जो दिया कि भाई मतलब मालूम हुआ कि सिक्योरिटी कम से मुफ्ती साहब शायद बदमाश है, वो आप कत्ल करवाना चाहते हैं, ये बात अहम है। वैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि नबी तो एक बिग फिगर होते हैं, लेकिन वो तो आपका पता बता देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरी बात यह है कि 2 ऐसे नबूवत दावेदार थे जो मैं जानता हूँ, एक सैयद शाह और एक ताहिर नसीम, दोनों शहीद भी हुए, और मैं रहमतुल्लाह अलैह भी कहूँगा, दोनों अहमदी भी थे। उनके दावे के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन उनको जालिमाना तरीके से मतलब उनको कत्ल किए गए। तो मैं आपसे भी गुजारिश होगा कि आप भी इस तरह काम ना करें, मतलब मुफ्ती साहब के बारे में हमें नहीं पता। बात यह है कि जिस कौम से हमारा तीनों का ताल्लुक है, साहब आप नाम भूलते हैं, मुसलमान कद्दाब और असबत अंसी वगैरह उनको भी शामिल कर लें, उनका भी नाम ले लें, उनको भी कहें कि वो शहीद किए गए और कत्ल किए गए जालिमाना, उनका भी नाम ले लें। वो तो अहमदी नहीं थे ना। मैं एक बात समझ करता हूँ कि आप लोग इसके जवाब दें। देखिए, हम तीनों का ताल्लुक एक खास कौम से है। अब उसके नाम को हम क्या देंगे? हिंदुस्तानी मुस्लिम जो कौम हमारा, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी स्लैश। तो हमारा कौम हमारे बड़ी मुखालफत करते हैं, मेरे भी आपकी। और वैसे हमारे कौम आप कह सकते हैं पूरी में एक बुरी नजर से देखा जाता है कि यार ये घटिया कौम है, बेहतरीन कौम है पाकिस्तान में। तो ऐसे भी है, मैं समझता हूँ। तो आप दोनों जो है नबी और एक आप में से एक रसूल होने के दावा करते हैं। अब इस कौम के ऊपर कुछ वहीद सुनाएंगे, कुछ मतलब कि ये, क्योंकि ये कौम बाज नहीं आता आप गंदे हरकतों से, तो इस कौम के बारे में मैं आपके साथ इत्तेफाक, अंग्रेज अच्छे हैं, यूरोपियन लोग अच्छे हैं, वो तो शरीफ लोग हैं, और हमारा जो कौम कादर साहब एक मिनट, अब्दुल कादर साहब एक मिनट, जाहिद साहब से आप पूछ रहे हैं, मधु साहब से पूछ रहे हैं कि झूठे मुद्दईयाने नबूवत कत्ल करना जायज है कि नहीं। ये घर का पहले मामला हल कर लें। ये आपके मिर्जा जी फरमाते हैं मलफूजात जिल्द नंबर 15 में सफा 610 के ऊपर, ये नबूवत के दावा की हकीकत कुरान से बरगुश्ता और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरगुश्ता होकर नबूवत का दावा करने वाले को तो हम वाजिबुल कत्ल और लानती कहते हैं। ये देख लें, ये आपके मिर्जा जी ने जनाब मदूद को भी लानती और वाजिबुल कत्ल कहा है, और ये जाहिद खान कज़्ज़ाब को भी वाजिबुल कत्ल और लानती कहा है। ये आपके मिर्जा जी ने कहा, इसका जवाब दीजिए। जवाब दें जी अब्दुल कादर साहब, या सुने जवाब। मैं मुख्तसर वाले में हज़रत साहब ने 2 बातें, सवाल का जवाब देते आप तो आप लोग। एक सेकंड आप ठहरे, एक सेकंड। एक तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग लानती होते हैं, मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी जो उन्होंने बात की कि वाजिबुल कत्ल है, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ।
कोई शख्स वाजिब कत्ल नहीं है। महज इस दावे करने की बुनियाद पर मैं हजरत साहब से के साथ उसी इस जुमले पर इख्तिलाफ करता हूँ कि वाजिब कत्ल नहीं है, हालांकि तो हम जरूर कहेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने वैसे सही वो पढ़ा है कि वो वाजिब कत्ल है। तो अच्छा, आपने इत्तेफाक नहीं करते तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम नबी ने तरक्की की है। अब आता है होम सिक्योरिटी का मामला। हम कोई जाहलियत के दौर में तो ज़िंदा नहीं हैं, हम ऐसे दौर में हैं कि जहाँ पे जर्मन पुलिस मेरी सिक्योरिटी पर करोड़ों एरो खर्च करती है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, ये सिक्योरिटी होती है साथ। तो अब उनके कोई अहकामात भी हैं, उन अहकामात को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो ये मुफ्ती साहब तो वहाँ बैठ के ना गुजरावाले में ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन जब ये यूरोप आएंगे फिर भाई मैं आपको मैं मुझे जाना है, मेरा फजर का टाइम हो गया है। आज नमाज जाना नहीं है, जाना नहीं हो पाई, चले गए तो आपको देखो जाए। अच्छा, चलिए मैं तैयार हूँ, मेरी बात नहीं अब मेरी बात है, मेरी बारी है, अब मेरी बारी भी देंगे। आप साहिब साहब बोल दीजिए, मजदूर साहब आप भी बोल दीजिएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी कह रहे हैं कि तुम लोग लानती हो। ठीक है, मजदूर भी लानती है। ठीक है, और जनाब वाजिब को कत्ल है। ठीक है। ये अजीब बात है कि जब मतलब ये कि इनके घर की बात आती है तो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अब देखिए ना, जी जी एक उसूली सी बात है जाहिर साहब। जी जी, ये मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। स्क्रीन, एक मिनट जाहिर साहब, ये स्क्रीन के ऊपर ये हवाला है। जी जी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफा 157 के ऊपर वो कहता है कि मेरे जैसे और भी मसीले मसीह आएंगे, नबी आएंगे, रसूल आएंगे जी 10,000। जी, तो कातिल मरज़ई तुम लोगों के हाथ के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब सुन लें मुफ्ती साहब। एक अगवाबी आई है। मेरा टाइम है, मेरी बारी थी, खुदा के बंदे, उसके बाद मेरी बारी थी तो वो बीच में आ गए। अच्छा, इसका जवाब सुन लें। भाई साहब अबे भाई, मैं कहाँ बोला हूँ, मेरी बारी थी, अभी मैं कहाँ बोला हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, इसका जवाब ये है कि ग़ुलाम अहमद कादियान एक ही वक्त में तीन तीन बातें करता है, उसमें इख्तलाफात निकलते हैं। मैं भी उससे इत्तेफाक नहीं करता। जैसे ये अब अब्दुल कादिर गया है, वो कहता है मैं भी इत्तेफाक नहीं करता। एक तरफ वो कहता है, वो मैंने पढ़ा हुआ है ये जो आपने दिखाया है कि वाजिबुल कत्ल है, और एक तरफ कहता है कि 10,000 मसीह आएंगे। तो ये तो बात में कौल और फेल में तजाद आ गया। लेकिन इसके बावजूद उसने जो कुछ भी रिफॉर्मेशन की, उसने अपना एक अलहदा इस्लाम तो बनाया ना, अहमियत बना ली। लेकिन मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, उसकी किताबें पढ़ के पता लगता है कि वो एक ही वक्त में कई कई बातें करता है और अपने आप को उस जगह लाके खड़ा कर देता है जहाँ अपने आप को झूठा साबित करता है। जैसे हज़रत अली ने कहा था कि अगर तू अपने आप को ऐसे मोड़ पर ले आए और लोग तुझ पे इल्ज़ाम तराशी करें तो तुझे उसे उल्हाइना नहीं देना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। जमात अहमदिया माने ना माने, मैं मानता हूँ। और फिर ये भी बता दूँ कि खुदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से बहुत नाराज़ हुआ क्योंकि उसने वो असल बातें जो थीं वो तो पता ही नहीं। अब थोड़ी सी इन नबी साहब के बारे में मैंने कहना है, वो ये है कि जो तेरा मोर है जिसके अंदर जिब्राइल बोलता है, जब उसके चित्तर की बारी आती है तो वो खामोश क्यों हो जाता है? हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोला वो मोर, जब वो अपना 2 मौलवी और 3 लोग थे और उसने तो ये कान पकड़ के एक ही लगाई, अपने मोर को बुला लेता कि भी गवाही दे। शिकार के वक्त कुतिया हगा दी, वो मोर भी कहीं चला गया। तो इसका जवाब क्या होगा? चलो ठीक है, लेकिन एक बात है, मुझे 5-6 लोग और लेके भी आओ जो आपकी दावे की तस्दीक करें कि आपकी तालीमात थोड़ी बहुत ही। चलो ठीक है, बोले 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 बहुत सा बोले। एक बात, जब ये मुफ्ती जुबैर बेचारा जो है थर्ड क्लास मुफ्ती छिचोरा, उसके साथ आसाद में छिचोरे जो आए, एक जिनाकार औरत की नस्ल के लोग हैं ये, कोई इसके अंदर आज अगर शादीशुदा है तो है हदीस में बिहारुल अनवार में आता है, ये लोग हमला करेंगे और दीवार तोड़ेंगे मस्जिद की, और इन लोगों को तुम जो है बड़ी इज्जत दे रहे हो। मौलवी ये छिचोरे लोग हैं, इनकी बजालात अल्लाह ने जाहिर की,
2016 वर्ष मार्च में पहला स्टार्ट होगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दे रखी कि पहले से ये होगा, लिहाजा उस दिन इनको आके पूछो, पूरा इलाका ढूंढ ढूंढ के देखे, कोई इनको फ्रॉड नजर आया? अरे लोग जितने लोग सुने सब लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं आज तक, और उसका मेरा नंबर है, उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ तो ऊपर से साहब एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, आप पटरी से हट रहे हैं। आप जाहिर साहब और मुल्हम अब्दुल कादर साहब के उठाए हुए सवाल के जवाब बस दें। यहाँ के मौलवी अच्छा सुनिए, रुकिए, आप तो पूरा पटरी से हटे हुए हैं। एक नहीं मिनट नहीं, आप तो पूरा ही पटरी से हटे हुए हैं। बात नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि तुम दोनों आप तो एक मिनट नहीं, आप तो सुनिए, और यार रुके भी तो सही ना। अभी तो बात ये हो रही है कि तुम तीन बंदे बल्कि चार हो गए ना, मिर्जा कादियानी, मुल्हम अब्दुल कादर, जाहिद खान और मधु। इनमें लानती कौन है, कौन वाजिबुल कत्ल है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है? बात तो ये चल रही है। आप ये मसला और ये मुअम्मा हल करें। मतलब ये कि मौलवी मुफ्ती बीच में कहां से आ गए हैं? पहले तो ये मसला हल करें ना आप लोग यहाँ पे बैठ के, अगली बार बाद में करेंगे। वो तुम लोगों को मिर्जा कादियानी कह रहे वाजिबुल कत्ल, लानती हो तुम लोग। जब आप मुफ्ती को गालियां दी तो वो इन मुफ्ती साहब को भी लगी। आपने दुख आप लोग मेरा टाइम मेरे पास बेकार की न, बात करने का वक्त नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने जब उस मुफ्ती को, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त नहीं है। चलो ठीक है बोले। नहीं नहीं, आपने फिर अभी मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। आप देखिए कितना 20 सेकंड खराब कर दिया आपने, 30 सेकंड खराब कर दिया आपने। ठीक है, 30 सेकंड में ज्यादा लूंगा, आप खामोश रहिए। देखिए जनाब, एक तो आपने अपने चैनल का नाम रख लिया है खत्म नबूवत, तो जबरदस्ती मुझे नबूवत में क्यों घुसड़ रहे हैं? आप लोगों को बोला मैं रसूल और नबी में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह ने कुरान में दोनों आयतें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की हैं। हिकमत ये है कि ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी आयतें उसमें पहले से मौजूद है। जो रसूल की शक्ल में जितनी मुखातिब आयतें हैं वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए भी हैं, और जो नबी के लिए वो सिर्फ ईसा इब्न मरियम के लिए नहीं बल्कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है। आप लोग समझते नहीं। और दूसरी बात, आप लोग सुन ले, मैंने आपसे सवाल किया था पूरों से कि बताइए आप लोगों का ईमान है क्या मसीह दज्जाल पर? आप लोगों का ईमान है क्या दावतुल मिनल अर्श पर? आप लोगों का ईमान है क्या याजूज माजूज पर, आग पर, आयात कुबरा पर जो जाहिर हुई हैं? आप लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया, पूरे के पूरे मुंह बंद करके बैठ गए। मैंने कहा इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज है, एक मुफ्ती बैठे, काजी बैठे, पूरे वकील हजरात बैठे, पुलिस सिक्योरिटी हो, और फिर मैं अपने सारे सबूत पेश करूं वही कुरान हदीस से, और आप लोग पेश करें और इनकार करके बता दो मुझे मसीह दज्जाल के वो नहीं साबित हो गया, मिर्जा गुलाम अहमद कादिरी के खलीफा, इनकार करके बता दो दावतुल मिनल अर्श का, इनकार करके बता दो याजूज माजूज का, इनकार करके बता दो मेरा 1400 निशानों के साथ जाहिर होना, तब मेरा दावा इस्लाम की ताईद में है। लिहाजा मैं काफिर नहीं, दुश्मन नहीं इस्लाम का। तो मैं आप जो बोलेंगे उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है? आप बोलेंगे कि ठीक है खामोश हो जाओ, उसके बाद खामोश। तो इतना सारा सिंपल आप लोगों ने किसी ने चैलेंज मेरा कबूल नहीं किया। मुफ्ती साहब को जरा सा जो है ना एहसास नहीं है कि वो क्या मजाक कर रहे हैं, क्या अल्लाह की निशानियों का मजाक कर रहे हैं। जो दावतुल मिनल अर्श को मौजूदे को देख के इनकार करेगा वो मुनाफिक होगा, और आप लोग मजाक कर रहे हैं अल्लाह के मसीह से, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा अजर अल्लाह के पास है, मैं अपने काम पे लगा हूँ। अल्लाह अकबर। और याद रखिए मैं नबी नहीं किसी किस्म का बार बार बोल रहा हूँ, और अब नबी जो होते हैं नबी वो होते हैं नबी। मेरे को क्यों नंबर पे लगा रहे हैं भाई? आप लोग कितने बड़े गुनाहगार हैं। वाजिबुल कत्ल तो आप लोग हैं, लेकिन लो जी, इस्लामी हुकूमत है तो आप लोग जो है ना सजा के मुस्तहिक हैं, जो किसी को नबूवत का इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह की पनाह। अच्छा मधुका मेरी आखिरी ये गुफ्तगू है, सुनिए। ये कोई आपकी और हमारी ये पहली नशिस्त नहीं है और आखिरी नशिस्त नहीं है कि बस आज के दिन ही हमने बात कंप्लीट कर देनी है। जी। जो आप इतराज़ात आपने कायम अभी किए हैं छोटे से जाहिर साहब के ऊपर और मुल्हम अब्दुल कादर साहब के ऊपर जी, कि तुम मेरी रिसालत को नहीं मान रहे, मेरे दावे को नहीं मान रहे, तो इनके जवाब कल 3 बजे हाँ 3 बजे आप हजरात आया करेंगे जी और इस मसले को हल करेंगे। जी आज 1.25 घंटा की हुई है और कल 3 बजे फिर जाहिर
जाहिद साहब ऑनलाइन होंगे अब्दुल कादिर साहब, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब्दुल गफार जंबा साहब को भी, तो जाहिद साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब्दुल गफार जंबा साहब को भी लेके आए कल की स्क्रीन के अंदर। ठीक तो है, आज के लिए इतने काफी है। ठीक है, तो कल की फिर मिलते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब। वो आखिरी बात ये है, मैं तो कोशिश कर देता हूँ, मेरी 10 दफ़ा इस जंबा से टेलीफोन पे बात भी हुई और मैंने उसे दावत भी दी थी कि खुल के सामने आए, लेकिन वो नहीं आया। हाँ, तो मैंने उसको, जैसे आपने अर्ज़ की थी, मैंने उसको कई दफ़ा कहा कि ज़रा ऑफिस पब्लिक में आए, ज़रा सामने आए, ताकि सवाल व जवाब हों। तो उसके दावों को जो उसने किए, मैंने अपना पैगाम दे दिया कि वो कहाँ पे गलत है। तो मैं फिर बात कर लेता हूँ आपकी तरफ से, नहीं तो आप अपना मीर फैसल साहब से उसका नंबर ले सकते हैं। और मैं चाहता ये हूँ अब कि आप यूरोपियन का भी इंटरव्यू लें जो नबी हैं, आपका क्या ख्याल है? जाहिर साहब जरूर, ये स्क्रीन इसीलिए है 3 बजे की स्क्रीन, में लिंक आपको बर वक्त शेयर कर देता हूँ, और जिसको मर्जी ले हैं। देखिए मैं तो लिंक दे देता हूँ ना, अब लेके आना इन बंदों को, जितने भी दावेदारान है, ये आपका काम है। तो ठीक है जी, तो ये वो हफ्ते के अंदर 1 मिनट, अब्दुल गफार जब्बा का को मैं कई दफा मैसेज कर चुका हूँ। जी मेरा काम है इन लोगों को दावत देना, जी और आपके मंडे मुकाबले और जितने भी एक दूसरे के सब के जितने भी दावेदारान हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि हकीकत लोगों के सामने आ सके, चलो तो ठीक लोग आप लोगों की हकीकत से वाकिफ हो और पता चल सके। चलो ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है, ये मामला है। तो आप कल 3 बजे मिलते हैं जी। ठीक है। आज क्या बात है कि अतर अंदर नहीं आ सके आप इसके बाद जाएं, आज क्या? मेरा मौका दीजिए, फिर जाइए। अच्छा जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैंने सुन ली कि 1 मिनट मैं बोल देता हूँ। नहीं बस बोल दिए, काफ़ी बोला है। अरे 1 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए। आप लोगों को मैंने कहा मसीह दज्जाल के सारे निशानात पे डिस्कशन करेंगे, याजूज माजूज पर और दावतुल मिनल अर्ज़ के, तो उसमें क्या हो गया? ना जी, ठीक हो गया ना, ये दावतुल अर्ज़ पे निशानात पे कल बात करेंगे ना जी, तो बातें थोड़ी जा रही हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज।